Java homework YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද බලමු අපි කොහොමද මේ virtual machine එකක් install කරගන්නේ කියලා. virtual machine එක Windows 7 32 bit එක install කරගන්න කොහොමද කියලා මම use කරනවා vmware කියන software එක. මේ විදිහට install කරගෙන vmware එක open කරගන්නවා. දැනටමත් Windows 7 64 bit එක මම install කරලා තියෙනවා. මම දැන් හදන්නේ Windows 7 32 bit එක install කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා option එක create a new virtual machine කියලා. ඒක click කරනවා. ඒක click කරපුවාම welcome to the new virtual machine wizard එකකට එනවා. Welcome to the new virtual machine wizard. A virtual machine is like a physical computer. You need to operating system. How will you install the guest operating system? Install from මං download කරලා තියෙනවා කියන්නේ disk එකකින් මේ install කරන්න මෙතන option එක තියෙනවා. ISO image file එකකින් Windows install කරනවා නම් මේ option එක තෝරන්න ඕනේ. මෙතන ඒ කියන්නේ PC එකට අවශ්‍ය environment මේ ටික එක දුන්නොත් එහෙනම් PC එකට අවශ්‍ය environment එක හැදෙනවා විතරයි. පස්සේ අපිට image file එක හරි disk එකේ මේ දෙනවා නම් තෝරලා පස්සේ දෙන්න පුළුවන්. මෙතනින් PC එකට අවශ්‍ය environment එක හදනවා විතරයි. මම ගාව දැනටමත් image file එකක් තියෙනවා. image file එක තියෙන හින්දා මම මේක click කරලා දෙනවා. Windows 10 Windows 7 browse කියන බටන් එක click කරනවා. browse කියන බටන් එක click කරනවා. අප් කරලා මෙතනින් P&D කියන එකේ software වලට ගිහිල්ලා අපි ඔයාගේ Windows 32 bit home premium කියන image file එක මම select කරලා open කරගන්නවා. ඒකට ඔයාලා දැක්කා Windows 7 detected කියලා. Windows 7 detected කියලා අපිට මෙතනින් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ next කරනවා. මෙතනින් තියෙනවා easy install information. This is used to install Windows 7. මේකෙන් Windows product key එකක් තියෙනවා මෙතන එන්න කරන්න කියලා. Version of Windows to install. version එක මොකක්ද? Windows Home. අපෝ back ගිහිල්ලා වුණා බලන්න පුළුවන්. Windows Home 32 bit premium. Windows 7 32 bit Home premium. හරිද? next ගියා. මේ තියෙන Windows 7 Home Premium. ඊළඟට full name එක අහනවා. ඊළඟට password එකක් අහනවා. ඒවා එහෙම default තියලා මම next කරනවා. මේකේ අපිට pop up message එකක් එනවා. You did not enter the Windows product key. Windows will install without one but must be manually activate later. Would you like to continue? Product key එකක් enter කරේ නැහැ. හැබැයි product key එකක් enter කරන්න ඕනේ. හැබැයි පස්සේ product key එකක් enter කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට continue කරන්න ඕනද කියලා අහනවා. yes කියන
ඔප්ෂන් එක මම තෝරනවා. ඊළඟට virtual machine name එක Windows 7 මම මෙතන දෙනවා 32 කියලා. ඊළඟට location එක ඔයාලගේ virtual machine එක install වෙන්න ඕන location එක මෙතන දෙන්න වෙනවා. ඊළඟට next කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. එතකොට disk space එක මේ virtual machine එකට disk space එක හත් disk space එකක් දෙන්න වෙනවා අපේ main operating system main hard එකෙන් අපිට වෙන් කරගන්න වෙනවා size එකක්. The virtual machine's hard disk stored as a one or more file host computers. Physical disk file size starts small and become large as you maximum size එක GB 60ක් recommended size එක Windows 7 එකට GB 60ක් recommended size එක තමයි GB 60ක්. එතකොට මගේ C එකේ ඒ තරම් disk space එකක් නෑ මම හිතන්නේ. C එකේ තියෙන GB 20යි. හරිද? එතකොට D එකේ නම් 50 ගණක් තියෙනවා. back ගිහිල්ලා browse ගිහිල්ලා අපි location එක වෙනස් කරගමු D එකට. D එකේ හරි D එකට ගිහිල්ලා D එක සිලෙක්ට් කරනවා. D එක සිලෙක්ට් කරලා ඕකේ කරනවා. D එක සිලෙක්ට් කරලා අපි ඒකේ ෆෝල්ඩර් එකක් හදාගමු. ෆෝල්ඩර් එකක් හදාගෙන Windows 7 32 කියලා දීලා ඕකේ කරගමු. හරිද? එතකොට ඒක තමයි location එක. next කරනවා. next කරලා මෙතනින් GB 10ක් විතර තෝරනවා. ඔයාගේ disk space එක GB 60ක් දෙන්න පුළුවන් නම් GB 60ක් දෙන්න. නැත්නම් අඩු size එකක් දීලා finish කරගන්න. ඊළඟට ready to create new virtual machine. name එක Windows 7, location එක මේක, version එක workstation operating system එක Windows 7, hard disk එක 7, memory size එක MB 1024යි. ඒ කියන්නේ gigabyte එකයි. customize hardware memory 1GB, processor 1GB, processor එකේ එකක් ගන්න කියලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ GB memory එක GB එකයි. USB controller percent USB compatible, show all input devices. Propagated present sound card raw detect මේ ටික හරි. මේක ක්ලෝස් කරගන්නවා. ඊළඟට ඒක ටික හරිනම්
ෆිනිෂ් කරගන්න. ඊළඟට progress bar එක මෙහෙම පෙන්නනවා creating disk කියලා. අපිට මේක setup වෙනකන් ටිකක් වෙලා බලන්න ඉන්න වෙයි. බලමු කොහොමද මේක සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. හරි. තව ටිකයි අපේ installation එක හරි vmware එක කනෙක්ට් වෙනවා. බලමු. හරි Windows start වෙනවා. virtual machine එකෙන් අපේ Windows 7 එක start වෙනවා. මොකද මේක ස්ටාර්ට් වෙන ටිකක් වෙලා RAM ස්පේස් එක මෙමරි ස්පේස් එක පොඩක් අඩුවෙන් දුන්නේ රෙකමන්ඩ් සයිස් එකට වඩා. හරි Windows එක අපේ Windows install වෙනවා දැන්. Windows file ටික copy කරලා ඉවරයි. ඊළඟට හරි මේ process එක ටිකක් වෙලා යන process එකක්. ඒකින් හින්දා මෙතනින් pause කරලා අපි ඊටු ටික කොහොමද වෙන්නේ කියලා බලමු. හරි Windows එක restart වෙනවා. අපේ machine එක Windows 7 machine එක restart වෙනවා. අපේ PC එකේ registry setting හරි installation එක complete වෙන්න යන්නේ.
හරි අපේ Windows 7 එක install වෙලා virtual machine එකට vmware එකට install වෙලා ඉවරයි. දැන් මේකේ screen එක පොඩි. අපි ඒක resolution එක හදාගමු display එකේ size එකට. right click කරලා screen resolution කියන එක තෝරනවා. screen resolution එක කියන එක තෝරලා ඔයාගේ screen එකේ resolution එක අනුව resolution එක තෝරගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ apply කරන්න. apply කරලා do you want to keep this display setting keep changes කියන එක දෙනවා මම ඊට පස්සේ okay කරනවා. okay කරපුවාම මෙන්න මේ විදිහට full width එකට ඇවිල්ලා තිනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතනින් මේ scroll bar දෙකක් කියලා තිනවා. මොකද මේ vmware player tool bar එක මෙතනින් පේන හින්දා ඒක අපි නිතර කරන්න මෙතනින් enter full screen mode කියන එක දෙනවා. එතකොට මේ විදිහට normal desktop එක කියපෙන විදිහට පෙන්නනවා. මෙතන vmware එකේ tool bar එක පෙන්නනවා. හරිද? මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ vmware එකේ Windows 7 අපි install කරගත්තේ.